باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ اللہ کریم ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما کہ تو سب سے بہترین رحم فرمانے والا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، بزم نوشہ سے ایک عرصہ کے بعد آپ کا خادم ہوسٹ میزبان محمد اطہر سعیدی حاضر خدمت ہے۔ یہ پروگرام رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروگرام شوکت علی نوشاہی آفیشیل پیج سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بزم نوشہ ہے اور چوتھا رمضان اس کی تیاری ہے، اور پھر پانچواں رمضان ہے، اور پہلا عشرہ جو اللہ کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رحمت کا مقرر فرمایا، وہ جلد از جلد اس کی شب و روز ہاتھ سے گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اولیاء کرام کا صدقہ، صحابہ کرام کا صدقہ، اہل بیت اطہار کا صدقہ، اور بالخصوص نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ اولیاء کرام کی سچی پکی محبت اور غلامی عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کی کامل ترین برکت عطا فرمائے۔ بزم نوشہ اور آفیشیل پیج شوکت علی نوشاہی سچیاری، یہ وہ دو نام ہیں جو نمائندگی کرتے ہیں حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ منڈی بہاؤالدین کی، اور اسی مقدس فرد واحد سے ولایت کے اس مفرد ولی سے سلسلہ نوشاہیہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سلسلہ عالیہ نوشاہیہ اہل طریقت کے لیے، صوفیاء کے لیے یقیناً سوال اٹھاتا ہوگا کہ آیا ان کا شجرہ کن سے ملتا ہے، ان کو فیض کن اکابر اولیاء سے ہوا، یہ نوشاہی تو ہے، ان کی رنگت حضور بابا فرید الدین گنج شکر کے ساتھ ملتی تو ہے، یہ بارگاہ غوثیت کا نام تو پکارتے ہیں، لیتے ہیں، لیکن کیا ان کی خلافتیں، ان کی سندیں پر چینل سے ان کو ملی ہیں؟ تو ناظرین، یقیناً حضور نوشہ گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کو فیض غوث اعظم دستگیر شیخ سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز کی بارگاہ سے نصیب ہوا، اور ساتھ ساتھ پھر جن جن کی ڈیوٹی ولایت پہ ہوتی ہے وہاں سے نصیب ہوا۔ رنگت ہے فریدی، سلسلہ ہے نوشاہی، اور بارگاہ ہے غوثیت ماب کی۔ یقیناً آپ کے منہ پر سبحان اللہ اور جزاک اللہ کی صدائیں آتی ہوں گی۔ میں اس پروگرام کو انہی بزرگوں کی طرف منسوب کرتے ہوئے قاری قرآن، نعت خوان، علماء کرام کے ساتھ آپ کا تعارف کرواتا چلوں گا۔ ہمارا پروگرام کم و بیش 1 گھنٹے کا آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمیں رمضان کی برکتیں اور اس کی توجہات سمیٹنے کا موقع نصیب ہو۔ آستانہ عالیہ نوشاہیہ سچیاریہ لاہور سے یہ پروگرام آپ واچ کر رہے ہیں، اور بے پناہ مصروفیت کے باوجود ہم سب لوگ یہاں پر معروف ثنا خوانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ فقیر اطہر سعیدی گاہے گاہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور شروع میں ایک دعا ہے کہ کل من علیہ فان، پرسوں ترسوں یکم رمضان المبارک کی پہلی رات کو اللہ کے حضور پیش ہوئے۔ میں گزارش کرتا ہوں تمام ویور سے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ وہ جہاں تمام امت کی بخشش کے لیے دعا کریں، تو اس رحمت کے عشرے میں میرے والد گرامی حضرت شیخ محمد انور چشتی سعیدی رحمت اللہ علیہ کے لیے بھی سال ثواب کا اہتمام فرمائیں۔ میرے ساتھ اکابر احباب تشریف فرما ہے، اور میرا کیمرہ مین اور ایم سی آر کے لوگ اس وقت پوری توجہ کے ساتھ، پوری ٹیم جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس کارواں میں شامل ہے۔ میں اپنے نعت خوانوں کا، اپنے مہمانوں کا بھی تعارف کرواؤں گا، لیکن سب سے پہلے جو تعارف
جس طرح کہ حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے کیا جاتا ہے، میں اپنے کیمرہ مین سے گزارش کرتا ہوں کہ پورے سیٹ کو وہ آپ کی خدمت میں پیش کرے اور میں آپ کے سامنے تعارف پیش کروں۔ بسم اللہ جی۔ ناظرین محترم، ابھی آپ پاکیزہ اور مقدس صورتوں کی زیارت بھی کر رہے ہیں، اور یقیناً اس سٹیج پہ تشریف فرما افراد کا آپ نام بھی جانتے ہوں گے، کام بھی جانتے ہوں گے۔ ٹرانسمیشن رمضان شریف میں ہوتی ہیں، سحری کے وقت، افطاری کے وقت، درمیان میں بھی۔ تو کیا اس حوالے سے ہماری انفرادیت کیا ہونی چاہیے، یہ انشاءاللہ اس پورے گھنٹے کے پروگرام میں آپ تک پیش کرنے کی ایک ادنا کوشش کی جائے گی۔ درمیان میں تشریف فرما ہے پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ ڈاکٹر پیر شوکت علی نوشاہی سچیاری دامت پر خاتم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس محبت بھرا پلیٹ فارم مہیا بھی کیا اور خود سرپرستی فرمائی۔ ان کے ساتھ بائیں جانب پاکستان کے عظیم ثنا خان، جنہوں نے نعت کا ایک دور پایا اور معروف نعت کہ بن کے جوگن جاواں گی مدینے نو میں، حال دل دا دکھڑا سناواں گی میں، میری مراد جناب حافظ محمد چمن اعجاز قادری صاحب نقشبندی صاحب زیدہ مجدو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب تشریف فرمائیں، انشاءاللہ ان سے حمد و نعت کا جو ہے وہ سیگمنٹ لیں گے۔ حضرت قبلہ پیر صاحب اسکالر شخصیت ڈاکٹر پیر شوکت نوشاہی صاحب کے ساتھ دائیں جانب خوبصورت قاری قرآن، وفادار سلسلہ نوشاہیہ کے عظیم فرد جناب حضرت قبلہ فخر القرہ قاری القرہ جناب قاری محمد حافظ ارسلان طاہر نوشاہی زیدہ مجدو، آپ تشریف فرما ہے۔ محترم، ایک گھنٹے کے سیگمنٹ میں تلاوت سے نعت اور اولیاء اعظام کی مناقب جو ہیں ان کی گفتگو جو ہے وہ شامل کی جائے گی، اور آخر پر فقیر بھی اس سعادت سے محروم نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ نعت کے ایک دو شعر پیش کیے جائیں گے۔ توجہ سے پروگرام سماعت فرمائے۔ میں آغاز کرتا ہوں قاری قرہ حافظ القاری جناب محترم قاری محمد ارسلان طاہر نوشاہی صاحب سے کہ وہ خوبصورت کلام پاک سے ہمیں آیات بینات سے اس سیگمنٹ کا، رمضان ٹرانسمیشن کے اس پہلے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ جی بسم اللہ قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان، بے شک، سبحان اللہ، لا ریب لا ریب، سبحان اللہ۔ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان،
له الجوار المنشآت في البحر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ جوار المنشآت في البحر كالأعلام اللہ اکبر اللہ اکبر فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان اللہ كل من عليها فان اللہ اکبر اللہ اکبر ويبقى والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم قرآن دا صدائے بڑائی حضور دی قرآن دا صدائے بڑائی حضور دی کیڑا کرے گا مدحا سرائی حضور دی صورتاں سپارے رنگ سونے دے جمال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور پھر تجھ سے کب ممکن ہو مدحت رسول اللہ کی قاری قرہ حافظ قرآن وفادار آستانہ عالیہ نوشاہیہ سچیاریہ جناب قاری حافظ ارسلان طاہر نوشاہی صاحب خوبصورت انداز سے آیات بینات سے مختصر وقت میں سورہ رحمان کی تلاوت سے مستفید فرما رہے تھے. ناظرین محترم، رمضان ٹرانسمیشن نوشا گنج محترم، میری مراد حضرت پیر سلطان، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے اور ان کے فیض سے ہم سب کو مستفید فرمائے. نوشا گنج بخش کی بزم نوشا لیے عطر سیدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آئیے ڈاکٹر صاحب سے تھوڑا سا آستانے کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ العزیز آگے نعت خوانی. آپ کا نام، آپ کا کام اور آپ کی جو ورکنگ سلسلہ کے حوالے سے، سلسلہ نوشائیہ کے حوالے سے، آستانہ عالیہ نوشائیہ سچیاریہ کے حوالے سے، یہ ایک ایسا روز روشن ہے کہ شاید کوئی نابینا ہی ہوگا جس کو یہ روشنی نہیں دکھتی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزتوں سے، بڑے مقام سے اور بڑے مرتبے سے نوازا ہے. آپ کا نام، آپ کا کام ہی کافی ہے. گویا کہا جاتا ہے کہ نام ہی کافی ہے. تو آپ کی یہ جو سارا سفر نوشاہی ہے اور یہ پیر خانے سے آپ کو جو مستفید فیوز و برکات ہوئے ہیں، میرے دیکھتے ہوئے ناظرین محترم تقریباً 30-35 سال ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب کے شب و روز اور ڈاکٹر صاحب کی جو قبلہ کی ورکنگ ہے محافل نعت کے حوالے سے، آستانے کے حوالے سے اور سلسلہ کے حوالے سے، پیری مریدی کے حوالے سے اور پھر نعت خانوں اور قوالوں کے حوالے سے، قرہ حضرات اور محافل نعت کی سٹیج کے حوالے سے اور شہر لاہور میں جہاں دیگر نوشائی بھی کام کر رہے ہیں، ان تمام سلسلہ نوشائیہ میں حضرت کی جو ورکنگ ہے وہ یقیناً ڈاکٹر صاحب آپ کی بہت بڑی خدمات ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اتنا جذبہ، اتنی محبت اور آج رمضان ٹرانسمیشن کی یہ کوشش، یہ ساری چیزیں کہاں سے آپ کو نصیب ہوئی؟ السلام علیکم. اطہر بھائی، بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا میں واقعہ سناتا ہوں جہاں سے مجھے یہ رنگ لگا، جہاں سے مجھے یہ تقدیر بدلی، جہاں سے میں نے یہ سفر کا آغاز کیا. بسم اللہ بسم اللہ. جی، میں جب چھوٹا سا تھا، تقریباً 10 سال کا تھا، جی تو رات میں نے عشاء کی نماز کے بعد میں سو گیا. تقریباً 12:30 کا ٹائم یا 1 بجے کا ٹائم ہوگا، تو ایسے لگا کہ جیسے حضور نوشا پاک میرے پاس آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مجھے خواب میں ملے
اور مجھے دربار شریف کا بالکل پتہ نہیں تھا جی کہ یہ کہاں پہ ہے، کس جگہ پہ ہے، لاہور میں ہے یا پاکستان کے کس حصے میں ہے. جی تو جب میں سو گیا، سرکار آئے، سرکار سے ملاقات ہوئی، تو پھر میں سرکار کے پیچھے پیچھے میں پھر وہ لاہور میں لاری اڈا اس کے پاس گیا. وہاں سے آواز آ رہی تھی رمل شریف، رمل شریف. جی تو میں اس میں بیٹھ گیا. جی مجھے نہیں پتا، گاڑی میں بیٹھا ہوں، آنکھ لگ گئی. جی مجھے نہیں پتا کب وہ رمل شریف دربار شریف آ گیا. جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ مجھے وہ جو کنڈکٹر تھا وہ اٹھا رہا تھا کہ بھائی اٹھو، دربار شریف آ گیا. اللہ اللہ اللہ. تو جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو نیچے میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو پھر میں نے دوسری طرف دیکھا تو سرکار کا دربار شریف بند کر دیا جاتا تھا. جی ٹھیک. تو میں نے سلام کیا، میں باہر بیٹھ گیا. وہ دربان آیا تو کہہ رہا دربار بند ہو رہا ہے تو آپ جائیں. تو میں نے کہا میں تو مسافر. تو میں اٹھا بیٹھ گیا. اس نے کہا کیا ہوا ہے، نیند نہیں آ رہی؟ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، سرکار مجھے بلا رہے ہیں. میں نے کہا مجھے سرکار بلا رہے ہیں. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا چلیں آپ میرے ساتھ چلیں، میں دربار شریف کھولتا ہوں، آپ دربار کے اندر چلے جائیں. جی اللہ اکبر اللہ اکبر. گویا یہ بلاوا اندر سے آیا. یہ سرکار نے خود مجھے بلایا. کیا بات کیا بات. میں تھا کیا، مجھے کیا بنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہو بلا حضور کی آل کا، مجھے جینا مرنا سب کچھ سکھا دیا. ارے کیا کہنے، ارے کیا کہنے. سبحان اللہ. ناظرین محترم، جس کیفیت کے ساتھ اور جس بالیدگی کے ساتھ قبلہ ڈاکٹر صاحب جس درد کے ساتھ، یقین کریں اس وقت اسٹوڈیو میں کیفیت فوری طور پہ آئی ہے، اور میں خود حیران تھا. قبلہ ڈاکٹر صاحب کی سرپرستی میں آنا جانا الحمدللہ رہتا ہے کہ قبلہ تو ڈاکٹر ہیں، اور یہ بہت کم لوگ ناظرین محترم ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسے شعبے سے منسلک ہوں، کوئی وکیل ہوں، کوئی جج ہوں، کوئی بریسٹر ہوں، کوئی جرنل ہوں، کوئی میجر ہوں، اور پھر رنگ چڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے رنگ چڑھا دیا. اللہ قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تو فیلڈ ڈاکٹر ہیں، آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑی سی سوال. ایسا کہ میرا ڈسٹریبیوشن ہے میڈیسن کمپنی کی، میرا ان کے ساتھ تعلق ہے میڈیسن کے حوالے سے. ماشاءاللہ. تو بس جب سرکار نے آنکھیں کھولی ہے کہ یہ تو معاشی بس اصل بات یہ ہے، اللہ اللہ. وہ میرا ذریعہ معاش تھا. ٹھیک، بہت اچھے. یہ میرا شکر ہے. ارے کیا کہنا، ارے کیا کہنا. میں نے وہ سب کچھ ترک کر دیا، صرف اپنے حضور نوشاد پاک کی طرف ایسے دیکھا. ایسے 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 ہی پیر کامل صورت ذل الہ، پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دید پیر دید کبریا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہیچ چیزیں خود بخود پیدے نہ شد. اہل طریقت اور صوفیہ کے ماننے والے ناظرین، آپ یقیناً کہیں نہ کہیں بیعت ہوں گے، نہیں تو عجیب رنگ ہے. سماعت کیجئے مولانا روم مجھے کیا بنا دیا، میں تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو میرے مرشد کا کرم ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب کی خوبصورت گفتگو اور طریقت کا وہ سفر، اور پھر وہ 10 سال سے لے کے اب گویا نصف صدی گزر گئی ہے. ناظرین کبھی سوچے کہ کوئی ایسے تو نہیں رنگ چڑھ جاتا، کوئی ایسے تو نہیں زلفے اور داڑھی شریف رکھ لیتا، کوئی ایسے تو نہیں رنگا جاتا. آخر کوئی وجہ تو ہے، وہ درمیان میں ہو یا شروع میں ہو، کچھ تو ہے. وہ جو کچھ ہے وہی، اسی کا نام تو مرشد ہے، اسی کا نام تو ولایت ہے، ارے اسی کا نام تو روحانیت ہے. آج طرح طرح کے سوال کیے جاتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے، اور بہت سارے یوٹیوب چینل، فیس بک آئی ڈیز، فیس بک پیجز، اور سوشل کے لیے سبسکرپشن کے لیے، تھم نیل کے لیے، پوسٹوں کے لیے، نعت خوان، علماء. ہم تو الحمدللہ مذہبی رنگ رکھتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ، اشارہ کافی ہے، سوشل کے اوپر بزنس کر رہے ہیں. تو کبھی یہ بھی دیکھیں کہ باقی ٹرانسمیشن میں تو ہم نعت خوانی کرتے ہیں، الحمدللہ حضور کی نعت ہمارا اعزاز ہے، حضور کا ذکر ہی ہماری بخشش کا ذریعہ ہے. لیکن یہ ساری چیزیں
बुनियादी तौर पर जिस बारगाह से मिलती हैं वो उसे बैत का नाम दिया जाता है। और पीछे रंग हो ना नाजरीन तो फिर ही रंग चढ़ता है। आरफे खड़ी रूमी कश्मीर मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कच्चा रंग ललारी वाला। सुनिए नाजरीन, तवज्जो मैं चाहता हूं आपकी। थोड़ा सा टाइम तरावियों के बाद आपने भी हमें दिया है, तो सहरी का भी इंशाल्लाह ताला साथ साथ आप तैयारी में होंगे। अगर समाअत फरमा रहे हैं तो जरा रुक के अपने सेल फोन से हमारी ट्रांसमिशन को गौर से सुनिए। आरफे खड़ी फरमाते हैं, कच्चा रंग ललारी वाला, कच्चा रंग ललारी वाला, चढ़दा लेंदा रेंदा, पक्का रंग मेरे मुर्शिद वाला, जेड़ा चढ़िया ते फेर नहीं लेंदा। तो ये वही रंगत में से एक रंगत नौशाही से बज़्म नौशा में हम आपके सामने रखे हुए हैं। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब की वो कैफियत भरी गुफ्तगू मजीद हम उससे मुस्तफीद होंगे और इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर चलने की कोशिश साथ में करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी आंखों में जो आंसू की चमक है, मैं समझता हूँ ये काफी दलालत है हमारे नाजरीन के लिए कि आप उन सच्चों की बारगाह में मकबूल हैं जहां तक रसाई हर एक की नहीं होती, किसी किसी की होती है। अल्लाह ताला आपको आपके आस्थाने से मजीद मजबूत फरमाए और हम सबको आपके साथ मजबूत रहने की तौफीक रफीक अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, रमजान ट्रांसमिशन में प्रोग्राम तकरीबन 11:15 बजे रात को हम लाइव हुए हैं और तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा की ये नशिस्त में हम आपके पास नात खान भी लेकर आए हैं और तिलावत कलाम पाक भी, और फकीर अपनी भी टूटे फूटे लफ्ज आपकी खिदमत में पेश कर रहा है। अतर सईदी बज़्म नौशा से आपकी खिदमत में हाजिर है और हमारे साथ तिलावत कलाम पाक के बाद नात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला, जो हमारी जान है, हमारा ईमान है, हुजूर का जिक्र जो है वो गोया कुरान मजीद से साबित इस अंदाज से भी होता है कि इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए दुरूद पाक, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाते रसूल करीम के लिए पाकिस्तान के मारूफ और मोतबर सना खान रसूल जो पाकिस्तान में कई एक शहरों में, लातादाद शहरों में अपनी खिदमात पेश कर चुके हैं और संजीदा नात के हवाले से, मज़ामीन के हवाले से आपका नाम जाना पहचाना जाता है। ख़ास तौर पर जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि बन के जोगन मदीने नु जावांगी मैं, जनाबे मोहतरम मोहम्मद हाफिज चमन एजाज नक्शबंदी साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है। आप उनकी जियारत भी कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब की सरपरस्ती में हम इंशाअल्लाह ताला इनसे करना चाहता हूं, जो हमारे व्यूअर्स के लिए भी कुछ काम आएगा और शायद मेरे लिए भी कोई काम आएगा। मैं उस सवाल से पहले हमारे तारफी सेगमेंट में एक नए मेहमान हमारे ईमान में शामिल हुए, मैं उनका तारुफ करवाता चलूं। सैयद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, वालिद गिरामी सैयद फसीहुद्दीन सोहरवर्दी दामत बरकातुहुल आलिया, उनके सके चचा आले नबी औलाद अली हजरत किबला सैयद शरीफुद्दीन नैयर रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की फिर नजर होगी, मदीने हम भी जाएंगे। और बहुत सारे शौरा का फैज हासिल किए हुए नाज़रीन इकराम, डॉक्टर साहब तशरीफ फरमा है। मैं एक बात करता चलूं, खिलाफत सिलसिले में हुआ करती है, कोई नक्शबंदी है, सोहरवर्दी है, वो चिश्ती है, वो कादरी है या वो वैसी है। खास बंदे को खिलाफत मिलती है पीर खाने से, या तो वो इसका अहल हो या फिर उसे इस अहल कर दिया जाए, उसको गद्दी के काबिल बना दिया जाता है, तो फिर जाके कहीं उम्र के आखिरी हिस्से में ये खिलाफत का मामला चलता है। आप जानते हैं इस हवाले से। लेकिन नाजरीन, कभी सुना हो कि नात की खिलाफत भी दी जाती है? नाजरीन किराम,
नात की खिलाफत से मुराद गोया वाराफाना अल्लाह का जिक्र की वो खैरात है जो हुजूर सैयदना हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु से चलती हुई हम फकीरों तक पहुंचती है। तो उसी नात की खिलाफत से एक खलीफा नात जनाब शेख मोहम्मद यूसुफ चिश्ती साहब दामत बरकातुल आलिया हमारी स्टेज पर तशरीफ फरमा है। बज़्म नौशा की तरफ से किबला स्कॉलर शख्सियत डॉक्टर शौकत नौशाही सुचियारी की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, हजरत शेख मोहम्मद यूसुफ चिश्ती साहब शागिर्द हैं हजरत सैयद शरीफुद्दीन नय्यर रहमतुल्लाह अलैह के, और नात के हवाले से बेपनाह करीमी उनको नसीब होती है। इनके साथ साथ बहुत सारे शोहरा का जिक्र भी इनके साथ मंसूब है, इंशाल्लाह इनकी नात भी लेते हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि हाफिज चमन एजाज साहब जी, ये वो नाम है नाज़रीन मोहतरम कि जिसको खंगालना या जिसके हवाले से कोई नात के उरूज की बात करना शायद इस वक्त मुनासिब नहीं है, क्योंकि तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग भी क्या सादा है सूरज को दिखाते हैं चिराग। अरे वाह, सुभान। हाफिज चमन एजाज साहब नात का सफर है जी जी, बिस्मिल्लाह। और ज़ियानात एकेडमी भी है जी, और उस हवाले से बहुत सारे अकाबरीन नात का जिक्र भी है। जी ठीक। गुज़श्ता 30 साल से 40 साल से जी जी, नात के नशेबो फराज आपने देखे, बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान के सफर, बहुत सारे इदारे, जी बहुत सारे बड़े लोगों में आपका नात का सफर रहा। जी तो ये जो नात साया फिगन रही पंजाबी की, जी जी, जहाँ पर आपने हाँ जी, बहुत सारे शोरा को पढ़ा, जी जी बहुत सारे तर्जों को धुनों को आपने बनाया, जी जी, बहुत सारी कंपोजिशन की, जी। और यकीनन बहुत सारी गिरा भी आपने मज़ामीन के एतबार से की। जी ठीक। तो ये नात कि बन के जोगण मदीने नु जावांगी मैं, इसकी मकबूलियत मुख्तसर सा जवाब जी, हमारे नाजरीन के लिए आज हो, फिर इंशाल्लाह ताला मैं चाहता हूँ कि उसके फौरन बाद, जी ऐसे। चूंकि कुरान मजीद की तिलावत हो चुकी है नाजरीन, जी, किस तरह सफर करके उधर चला गया रमल शरीफ में। जी जी उधर जाके तो जिस तरह के फैज़ व बरक़ात मुझे मिले, जी, मुझे भी इस तरह ही हमारे पीर सैयद जमील उर रहमान शाह साहब कामों की वाले कामों की वाले हैं उधर छज्जो की शरीफ। जी, तो हजरात उन्होंने मेरे साथ मुलाकात की, उन्होंने मुझे बताया कि आप बड़े कलाम पढ़ते हो, तो आप हमारा कलाम भी पढ़ो ऐसा। ठीक, तो मैंने उनसे कहा भी शाह साहब आप मुझे बताएं कलाम। जी, तो उन्होंने मुझे बड़ी सादी सी तबीयत के साथ, सादी की तबीयत के साथ उन्होंने मुझे इसी तरह ये बताया कि बढ़ के जोगन मदीने नु जावांगी सुभान मैं, अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो जो बीती नबी नु सुनावांगी मैं। वाह, उन्होंने मुझे इसी तरह गुनगुना कर इसी तरह सही तरीके से पढ़ के मुझे बताया भी इस तरह आपने पढ़नी है। जी तो मुख्तसरन मुझे उन्होंने अपने दरबार शरीफ पे बुलाया उधर, जी, तो उधर मैंने इस नात को पढ़ा, तो अल्लाह ने फिर उन्होंने भी उनका मिज़ार मुबारक भी उधर ही है। जी, ऐसे ही है। तो फिर उन्होंने दरबार शरीफ भी मुझे सुना, फिर उधर फैज़ भी मुझे मिला। मिला, तो फिर बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं पता चला, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं पढ़ता जा रहा हूँ, लोग मुझे सुनते जा रहे हैं। और फिर इस नात बन के जोगन की इसकी ये बरकत ये है कि सुनने वाले भी पढ़ने वाले भी बारगाह रिसालत में वो जाते रहे हैं। क्या बात है। बारहा हाज़िरी मेरी भी हुई है। तो ये छोटा सा मैंने आपको नाज़रीन मोहतरम, हाफिज चमन एजाज साहब मुख्तसरन अपना वो हिस्सा जो सवाल मेरा था उसको इन्होंने प्ले किया है। जी जी, और छज्जो की वाले, कामों की वाले हजूर सैयदुल सादात सैयद जमीलुर रहमान साहब चिश्ती दामत बरकातुल आलिया और दीगर साहबजाद गाने वाला मर्तबत मेरे हुजूर दादा मुर्शिद करीम गजाली ज़मा राजी दौरा इमाम अहले सुन्नत हजूर किबला गाही आले नबी औलाद अली हजरत अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके मदरसा अनवारुल उलूम से पढ़े हुए ये पीराने उज़्ज़ाम की शख्सियात हैं। और किताब का नाम जलवाए उरिया है और मुहर्रर है, मुसन्निफ हैं हजूर किबला पीर सैयद साबर हुसैन शाह साहब चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह। हमारे सामने हाफिज चमन एजाज साहब, पाकिस्तान का एक नाम बैठा है जहाँ दीगर नाम बैठे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ हाफिज साहब तिलावत कलाम पाक और डॉक्टर साहब के वो वारिफ्तगी वाला सफर रूहानियत, उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमदे बारी ताला की को 2-3 शेर जी पेश फरमाए। मैं बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह
جس طرح یہ فقیرانہ سی ہماری ایک بزم سجی ہے تو حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ واہ آپ کے لکھے ہوئے حمدیہ 2 اشعار 3 میں کیا پڑھ بات، دیتا ہوں. کیا بات. یہ بھی روحانیت سے بھرا کلام ہے, آپ سماعت کریں. بسم اللہ بسم اللہ. ربا میرے حال دا محرم تو ربا میرے حال دا محرم تو اندر تو باہر تو اندر تو باہر تو روم روم وچ میرے حال دا محرم تو کہے فقیر نمانا کہے حسین فقیر نمانا فقیر نمانا میں نہیں سب تو ربا میرے حال دا محرم تو سب کچھ تو سب وچ تو سب تو پاک پچھاڑا میری تو تے تو بھی تو ایتھے بلا کھوڑ لواڑا ربا میرے حال دا محرم تو اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ. لائق حمد بھی ثنا بھی تو لائق حمد بھی ثنا بھی تو میرا معبود بھی خدا ابتدا ہے ذات تیری مولا بائی سے ابتدا ہے ذات تیری واقف راز محرم تو ربا میرے حال دا محرم تو. ناظرین محترم بزم نوشہ سے خوبصورت پروگرام ڈاکٹر شوکت علی نوشاہی سچیاری پیج سے آپ کی خدمت میں حاضر کیا جا رہا ہے اور یقیناً ہمارے اس خوبصورت سیگمنٹ کی روحانی کیفیت سے آپ بھی مستفید ہو رہے ہوں گے. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب قبلہ نے شروع میں وہ واقعہ 10 سالہ عمر سے لے کے اب تک کا روحانی سفر اور وہ نگاہ کرم جو خواب میں آ کے حضور قبلہ گاہی نوشہ سرکار نے عطا فرمائی,
मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब शायद ही इस तरह की बात किसी और मशाइख के लिए वो शहर लाहौर जो कि पाकिस्तान का वो शहर है जहाँ से हतमी फैसले होते हैं, जहाँ पर सियासत हो, मजहब हो, सकाफत हो या कुछ हो, लाहौर से जो बात निकलती है वो असर रखती है। इसलिए हजरत डॉक्टर शौकत अली नौशाही साहब दामत बरकातुहुल आलिया और बज़्म नौशा की ये रूहानी कैफियत यकीनन उन तमाम पेजेस और तमाम आईडीज से, तमाम प्रोग्राम से कुछ ना कुछ जरूर मुनफरद होंगी, जहाँ पर हमें खादिम को, फकीर को भी एक अरसा के बाद रमजान ट्रांसमिशन में यहाँ पर हाजिरी का शरफ मिला है। ये डॉक्टर साहब की जाती कोशिश है। डॉक्टर साहब अपनी जेब से, अपने मामलात से ये सारा प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं सिलसिला आलिया नौशाहिया के लिए, आस्तान आलिया नौशाहिया सचियारिया के लिए और उस बारगाह के लिए कि जिस बारगाह से हम सब मुस्तफीद हो रहे हैं। मुजम्मल सफरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह शायर नात हुए, और जिस तरह कि मैंने एक नाम सैयद शरीफुद्दीन नैयर रहमतुल्लाह अलैह का लिया, हजरत की किताब का नाम मिदहत मौलाए कुल, किताब की रंगत सबज और आपकी बज़म का नाम अहबाब नैयर था, है और रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस अहबाब नैयर में कुछ जूतियों में बैठने का शरफ मुझे भी जनाब शेख यूसुफ चिश्ती साहब दामत बरकातुहुल आलिया की वसातत से नसीब हुआ। नाज़रीन मोहतरम, बंदा वही होता है जिसको अपने माजी का भी पता हो और अपने हाल की करतूत से भी वो वाकिफ हो और आने वाले वक्त पर वो अल्लाह के हुजूर कुछ तवक्कल भी रखता हो। तो ये बातें बनावट और तसन्नो से नहीं की जाती, बल्कि बज़्म नौशा हो और कल भी कैफियत ना हो, ये हो नहीं सकता। तो इसलिए फकीर इसी चीज को लिए आपकी खिदमत में मुख्तलिफ बातें पेश करने की अतनासी कोशिश कर रहा है। नात है और शेख यूसुफ चिश्ती साहब का वकार है। आपका एक नाम, दाम और काम, मैं था क्या मुझे क्या बना दिया, कि साया फिगर मिसरे में जिंदगी बसर करते हुए दिखाई देता है। मैं चाहता हूं आज से 30 साल कबल हमारे नाजरीन देख रहे हैं, आपसे मुस्तफीद भी हैं, बहुत सारे आपके शागिर्द भी हैं। आपका भी सफरनामा अगर लिखा जाए तो शायद 1 घंटा लग जाता है। मैं ये समझता हूं जनाब शेख यूसुफ चिश्ती साहब दुर्वेश मनश और चिश्तीइज़्म में भीगे हुए और अपने असातिज़ा के फैज से फुल मुस्तफीज होते हुए अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। जहां पर ये नात के हवाले से मसरूफ होते हैं, वहां इनकी दीगर मसरूफियात भी प्रोग्राम के बाद आप इनसे पता कर सकते हैं। आप माशाल्लाह शेख फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, कारोबारी आदमी हैं और बहुत सारे ट्रस्ट और वेलफेयर के काम में आपकी खिदमात जो है वो पेश है। मैं यहाँ पर सिर्फ नात का हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि गुज़श्ता 40 साल 35 साल से इस फकीर को देखते हुए, सीखते हुए गुजर गए कि जनाब शेख यूसुफ चिश्ती साहब जो कलाम आया डॉक्टर साहब इनके पास, इन्होंने किसी खान साहब से जाके धुन नहीं बनवाई, बल्कि तमाम कैफियत और तमाम राग रागनियां ये इनके अंदर अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। इनके चेहरे से वो चीज आया नहीं होती जो अमूमी तौर पर हम खान साहबों के साथ जोड़ते हैं। ये एक वली सिफ्त आदमी है। मैं गुजारिश करता हूँ किबला आज ताजदार गोलड़ा से कोई कलाम पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब का पेश कर लें, या एक नाम मैंने मुजम्मल सफरी साहब का आपकी शख्सियत को देखते हुए लिया कि उनका भी खूब कलाम था। हमारे नाज़रीन के लिए कोई भी कलाम आप अपनी मर्जी से अता फरमाएं, पुरफैज होगा और बज़्म नौशा को रंग लगेंगे। जी बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह अतर भाई ने बड़ा जिक्र किया है। जी अल्लाह अपने महबूब के नालाने पाक का सदका
یہ شہیدوں کا کمال ہے کہ مجھے یاد ہے کہ قبلہ سید شریف الدین نیر رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کو لے کے جا رہا تھا، صدر محفل تھی، تو مجھے کہنے لگے یار میں نے خلافت و نعت کی دی ہے خلیفہ جہانگیر کو، تجھے میں نے خلافت دوسری دینی ہے، یہ نہیں دینی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا سرکار میں اس قابل ہی نہیں گا کہ تسی منتے دیو۔ تے داتا صاحب حجویری رحمت اللہ علیہ ساڑیاں 5 محفلاں ہوندیاں سن انجمن حباب نیتیاں، اس محفل دے وچ انہاں نے مینوں چادر بن دتی تے میں بڑا رویا کہ شاہ صاحب میں اس قابل نہیں ہے، میں اس قابل نہیں ہے۔ کہنے لگے نہیں تو جو قابل ہے گا میں نہیں دے رہا، سرکار دے رہے ہیں، تینوں سرکار دے رہے ہیں، میں نہیں دے رہا۔ یہاں پر آپ کی بات معذرت کے ساتھ ناظرین، رمضان ٹرانسمیشن میں افطار اور سحری آپ دیکھ رہے ہوں گے اور ہمیں بھی آپ واچ کر رہے ہیں، آپ کا شکریہ، آپ محبتوں سے نواز رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے کمنٹس اور لائکس جو ہیں ہمارے پیج پہ آ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ میں بات جو کرنے لگا تھا کہ باقی ٹرانسمیشن بھی حضور کے ذکر کے ساتھ متصل ہے الحمدللہ اور بہت سارے لوگ اس کو واچ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پہلے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب گویا منڈی بہاؤالدین کے اس شہنشاہ کی طرف سے جو فیض آیا ہے، ہر ایک کی آنکھ بھیگی ہوئی ہے اور ہر ایک بندہ کیف و سرور کے ساتھ، گویا یہ بزم نوشہ نام کی نہیں ہے، کام کی بزم نوشہ ہے۔ بسم اللہ جناب یوسف چشتی صاحب واقعہ بیان فرما رہے تھے۔ تو انہوں نے مجھے کہا رکشے پہ بیٹھے کہ یوسف تو ہے گھبرائی نہ، دنیا تیرے پیچھے ہوگی تو اگے کیا ہے۔ ایک سید دے منہ گل نکلی، ایسا ہوا، پھر اللہ پاک نے ایسا کرم کیتا میرے تے، یقین کرو میں جانتا نہیں ہوندا، قسم اللہ دی قسم کھا کے تم دس رہے ہیں، رمضان دے لوکی گڈی کھار کے پہلے سلام لیندے نے، یوسف صاحب کی حال ہے تہاڈا؟ یہ عطا ہے، کرم نوازی ہے، نگاہ ہے۔ اتوں انہاں دے پیرو مرشد سن کلندر شاہ صاحب، میرے قبلہ سید محبوب عالم صاحب سن سلسلہ چشتی والے، انہاں دا بھی من فیض بڑا سی، بڑے محبت کردے سن۔ تے سید اپنا سفری صاحب اے من انگل پکڑ کے لوکاں دے رستہ دستے رہے کہ پتر ایسا نہیں ایسا پڑھنا ہی، مزمل سفری صاحب تے شاہ صاحب دی محبت جڑی سی وہ من دستی سی کہ اے انج پڑھنا ہی، اے طرز نو انج بنانا ہی، اے طرز نو انج کرنا ہی۔ ایک نعت دیاں 5 شکلاں تیرے کول ہونیاں چاہیے، ایک نعت دیاں تیرے کو 5 شکلاں ہونیاں چاہیے۔ اگر یوسف وہ دوسرا پڑھ گیا تو وہ دجی پڑھ جا گا۔ تے مالک دی کریمی ہے، انہاں دی عنایت ہے، اج بھی انہاں دی برکتاں، انہاں دی رحمتاں میرے تے بڑے خاص نے۔ کس ویلے خواب چ من مل پیندے نے۔ اج میں واقعہ چھوٹا جہا مختصر کر کے دہران لگا، من راتی خواب چ ملے، تقریباً اس گل نو کوئی 5-4 سال ہو گئے نا، من نہیں سی پتا، دنیا تو چلے گئے، پردہ کر کے آؤ، تے من کہندے نے یار کل ایک بندہ 2 بجے آئے گا تو انہوں ملنا ہی، پہلے من کو نعت سنی، نعت شریف سن کے تے من کہندے نے 2-4 بجے 2 بجے نا 3 بجے بندہ آئے گا ہن ذرا ملنا ہی۔ میں کہ جی میں مل لاں، تہاڈے نال دکان سی کی نام انہاں دا امجد صاحب، میں کہ جی میں اتنے بیٹھا ہوا گا سرکار تسی اتنے من مل لینا۔ تو میں بھول گیا، ذہن چو کڈ لیا رس کہ یار کسی میرے خواب آئی سی، بابا جی بیٹھے سن، انہوں نے اتنے جس طرح بیٹھتے سن محفل دے وچ، سکاف لیا ہے تے سفید سوٹ پایا ہے، تے مینوں کہن لگے کہ یار پہلو نعت سنی میرے کو، نعت سن کے تے مینوں کہن پیغام دیتا ہے، پیغام دیتا ہے تے مینوں پتہ لگا 2 بجے میں شاہ صاحب کا فون آ گیا، انہوں نے صاحبزادیاں دا، شاہی صاحب نام سی انہاں دا، بڑے صاحبزادے، وہ آئے تو کہندے یار میری اس طرح بچی دی شادی دا معاملہ ہے۔ میں کہا اللہ تہاڈا بھلا کرے، میرے قبلہ شاہ صاحب ایویں نہیں فرما گے 2 بجے بندہ کو ملے گا تھا۔ اور
وہ آپ کی زندگی میں شامل بھی ہے اور زندگی میں شامل تھی. ویلفیئر کے حوالے سے بہت کام اور سرکار دی اتنی کرم نوازی کی تھی میں نہیں پتہ لگا وہ بچی کی شادی کس طرح ہو گئی. کیا بات سارا کچھ سرکار نے عنایت کر دیتا تے وہ دی کرم نوازیاں نے. بابا شفری صاحب بھی بڑا ہی پیار کیتا. انہاں دی ایک آخری نعت سی میں جڑی رف لکھی رف نعت سی. انہاں دی لت کٹی جانی سی. انہاں دا اپنا شوگر دا پھورا یا تھلی سائڈ دے ہو گیا. اور نکل کے تے وہ چلا گیا اتھے تک آ گیا. تو منصوری ہسپتال لے کے گئے. منصورہ ہسپتال انہوں نے کہا جی لت کٹ دینی. انہوں نے کہا جی میں لت نہیں کٹانی. تو کہندے یوسف میں جس لے آ کے یوب سفری صاحب انہوں نے پیر صاحب کا نام سی یوب سفری صاحب. اپنے پیر دے لقب دے نال سفری صاحب پچھاڑے جاندے سن. کہندے میں آن کے انہوں نے اگے رویا کہ سرکار مینوں بھیجیا جے نعتاں لکھائیاں جے اج میرے نال ایک کام ہون لگا کہ لت کٹ دینی. کہندے میں اوتھے بڑا رویا تے ویل ਉਹਦੀ ਛੇਗੀ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਨੱਪਿਆ. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੱਲੂ ਅਲੈਹ ਲਿਖਾਇਆ. ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਤਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਏ. ਇਹ ਲੋग ਇਹਨਾਂ نے دو سارے دوستاں نے تو اردو پڑھی ہے نا, میں پنجابی کی شکل کو دیا. آج ہمیں سیٹ پہ بزم نوشہ میں جو کلام آپ عطا فرمانا چاہیں بسم اللہ. سرکار مدینہ کی کیا شان نرالی ہے. سرکار مدینہ کی سن 84 آپ نے 5 سال مکہ شریف بھی گزارے, مدینہ شریف کام دے سلسلے اتھے نعت لکھی سی. میں کاغذ کٹ کے کاپی پھڑا کے میں کہندے یار یاد کر اینوں پڑھنا ہی. سرکار مدینہ کی کیا شان نرالی ہے. محبوب خدا بھی ہے, لولاک کا والی ہے. سرکار مدینہ کی کیا شان نرالی ہے. محبوب خدا بھی ہیں, لولاک کے والی ہیں. سرکار مدینہ کی جھکتے ہیں ملائک بھی سرکار کے قدموں میں. جھکتے ہیں ملائک بھی سرکار کے قدموں میں. لولاک کا ہر ذرہ, لولاک کا ہر ذرہ
اس در کا سوالی ہے لالاک کا ہر ذرہ اس در کا سوالی ہے سرکار مدینہ کی محتاج نظر سب ہیں انوار محمد کے محتاج نظر سب جامی ہے راضی ہے غزالی ہے سرکار مدینہ کی کیا شان نرالی خدا بھی ہے لالاک کا والی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرکار مدینہ کی کیا شان نرالی ہے کیا شان شہنشاہ کونین نے پائی ہے ختم آپ کی ہستی پہ ہر ایک بڑائی ہے کون ان کا مماثل ہو کون ان کے برابر ہو ایسی تو کوئی ہستی آئے گی نہ آئی ہے آزاد دو عالم ہے وہ کاظمی مسکین آزاد دو عالم ہے وہ کاظمی مسکین آقائے دو عالم سے لو جس نے لگائی ہے سرکار دو عالم کی کیا شان نرالی ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ وَعَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ سرکار مدینہ کی کیا شان نرالی ہے بزم نوشہ آفیشل پیج ڈاکٹر شوکت علی نوشائی سچیاری سند خلافت آستانہ عالیہ حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش کے وسیلہ سے حضرت قبلہ پیر سلطان شاہد ربانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ لیے تشریف فرما ہے ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ اس رمضان مبارک کے آخری اور درمیانی عشرے سے پہلے عشرہ رحمت میں یہ دعا کرتے ہوئے اس پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں کہ رب اغفر ورحم
व अंता खैरुर राहिमीन। आप भी दुआ नाज़रीन कर लीजिए, रब्बिग़फिर, ए अल्लाह हमें बख्श दे, वरहम, और हम पे रहमत फरमा, व अंता खैरुर राहिमीन, कि तू बेहतरीन रहमत फरमाने वाला है। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की अता कर दी अहादीस और सहाबा किराम के अमाल, औलिया किराम की वो तमाम बातें जब आप उसको स्टडी करते हैं, उनमें डूबते हैं, उनको पढ़ते हैं, महसूस करते हैं, तो यकीनन फिर तब्दीली भी आती है और रंग भी चढ़ता है। अल्लाह हमें हुजूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आस्ताना के सदका, हुजूर गौसल आजम शेख सैयद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आस्ताना का सदका, हुजूर ख्वाजा खाजगान हुजूर सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताना का सदका, हमें भी सच्चे औलिया की निस्बत के साथ वफादारी के साथ जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। बज़्म नौशा में हजरत शेख यूसुफ चिश्ती साहब खूबसूरत नात शरीफ पेश कर रहे थे, और जहाँ पर उन्होंने अपने नात के हवाले से सफ़र का जिक्र फरमाया, और हुजूर फैज़ आलम मखदूम उमम सैयदना दाता गंज बख्श अली हुजवेरी के आस्ताना का जिक्र भी साथ साथ फरमाया। मैं समझता हूँ कि ये वो सच्ची कैफियत हैं जो नाज़रीन किराम हमारे स्टेज की जीनत, हमारे बज़्म नौशा के तमाम मेहमानों को नसीब हुई है। कोई तसन्नो बनावट नहीं होती। सोशल पे जाके बहुत सारे लोग माजरत के साथ, अगर कोई किसी की दिल की शिकनी हो तो मैं कबल अज़ गुफ्तगू माजरत चाहता हूँ। नाज़रीन ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग सुनते होंगे, मुझे देखते होंगे, और टीवी चैनल्स पे जो मेरी काविशें हैं वो भी आप स्टडी करते होंगे, समात करते होंगे, लिखते पढ़ते होंगे। यकीनन आप भी बासलाहियत लोग हैं, लेकिन क्या ऐसा अमल हमारे बड़े चैनलों पे आज बनावट और तसन्नुं के साथ पेश किया जाता है? हम भी उसी का हिस्सा है। मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि आप लोग जो बहुत सारी ट्रांसमिशन चला रहे हैं वो भी कोशिश करें कि इसी बज़्म नौशा की तर्ज पर आंसुओं की झड़ी में अपने पीरो मुर्शिद का भी जिक्र हो, औलिया इकराम का जिक्र भी हो। हम दीगर इसके मामलात को करते हैं तो हमारे अंदर वो कैफियत जो मुसल्ले पे बैठ पे होती है वो कैफियत नहीं रहती। तो इस कैफियत को हमने बरकरार रखना है, और बज़्म नौशा इस चीज़ का पैगाम देती है कि आप भी तमाम जितने ट्रांसमिशन करने वाले लोग हैं माशाल्लाह मुझसे हमसे बहुत बेहतर होंगे यकीनन, लेकिन काश ऐसा हो कि हमारा दिल जो पत्थर हो चुका है वो हुजूर की मोहब्बत से भीग जाए और हमारी आंखों से उसका इज़हार भी हो जाए, और फिर हमारी रमजान ट्रांसमिशनें अल्लाह के हुजूर भी कबूल हो जाए, अपने शयूख की बारगाह में कबूल हो जाए, और आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से परवाना रहमत हमें नसीब हो जाए। तो अब बात को आगे चलते हुए मैं हमारे बज़्म नौशा का हिस्सा बने हैं खूबसूरत बासलाहियत नौजवान सना खान, जिनका ताल्लुक एक नए इदारे से भी है और काम काज के में भी वो मसरूफ होते हैं, सेहत में भी बहुत ताकतवर नात खान है। आइए उनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे इस वक्त स्टेज पे डॉक्टर साहब की दाएं जानिब जनाब मोहतरम किबला सुल्तान नौशाई साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सुल्तान साहब हमारे पाकिस्तान का लाहौर का एक बड़ा नाम है, जो कि शायर नात है, उसका नाम भी सुल्तान है, और वो सुल्तान महमूद है। हो सकता है वो भी वॉच कर रहे हो, नहीं तो इंशाल्लाह कुछ काविशें जो है सोशल पे वहाँ तक पहुंचेगी, उनके नाम के साथ आपका नाम मंसूब करते हैं। हमारे लिए कौन सी नात लेकर आए हैं? मुख्तसर 2-3 शेर, क्योंकि हमारा पहला प्रोग्राम है और आप हमारे पास पहुंचे भी लेट हैं। मैं ये कहता हूं कि अब हमारा जो टाइम है वो पक्का होना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला हमारे नाज़रीन को मुख्तसर वक्त में हमने 1 घंटे में, क्योंकि सिर्फ 2 शेर या 3 शेर, आपको माशाल्लाह बड़े दिमाग आपको याद है, मैं पर्सनली आपको जानता हूँ, तो कोशिश करें कि इस बज़्म नौशा में हमें कुछ ऐसी चीज सुना दें जो इस कैफियत को लेके आगे चले। बिस्मिल्लाह। इंशाल्लाह। तो झुक सोने दे बूहे ते, तू झुक सोने दे बूहे ते, निगाहवा हो दिया वेखी, तू झुक सोने दे बूहे
سونے دے بوہے تے نگاواں ہو دیاں ویکھی تو مانگ حسنین دا صدقہ تو مانگ حسنین دا صدقہ صدقہ تو مانگ حسنین دا صدقہ عطاواں ہو دیاں ویکھی تو مانگ حسنین دا صدقہ عطاواں ہو دیاں ویکھی بوسیری وانگ رو رو کے سونے دیاں نعتاں بوسیری وانگ رو رو کے سنا سونے دیاں نعتاں تے پل اندر کرم ہویا تے پل اندر شفاواں ہو دیاں ویکھی تو جھک سونے دے بوہے تے نگاواں ہو دیاں ویکھی نہ گھبراوی تو نہ ڈولی تو نہ راہ دری لاوی نہ گھبراوی تو نہ گھبراوی تو نہ ڈولی تو نہ راہ دری لاوی پراں پھر اپنی راواں چو پراں پھر اپنی راواں چو پراں پھر اپنی راواں چو بلاواں ہو دیاں ویکھی تو مانگ حسنین دا صدقہ عطاواں ہو دیاں ویکھی. اور لائف جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک میسیج ہے. آجی صاحب نے بڑا پیارا ایک شعر لکھا. میں دعا گو ہوں کہ یہ شعر اپنے بچوں کے لیے بھی محفوظ رکھے. جی کیا کہتا ہے؟ بٹھا کے کول بچے آنو سونا آباس دے کسے بٹھا کے کول بچے آنو سونا آباس دے کسے تو پیدا اپنی نسلاں وچ تو پیدا اپنی نسلاں وچ تو پیدا اپنی نسلاں وچ وفاواں ہو دیاں ویکھی تو جھک سونے دے بوہے تے نگاواں ہو دیاں ویکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جھک سونے دے بوہے تے نگاواں ہوندیاں ویکھی. سبحان اللہ.
ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਸਹੇਲੀਆਂ ਰੰਗੋ ਰੰਗ ਘੜੇ ਪਰ ਭਰਿਆ ਉਸ ਦਾ ਜਾਣੀਏ ਜਿਸ ਦਾ ਤੋੜ ਚੜੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੋਹਣਿਆ ਨਿਗਾਹਾਂ ਕਦੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ आस्ताना आलिया नौशाहिया सुचियारिया लाहौर के एक मरूफ इलाके दरोगा वाला में यहाँ पर बरपा है और आस्ताना आलिया पे बहुत सारे लोग मर्द ख़वातीन यहाँ पर अपने अपने मसाइल लेकर हाजिर होते हैं और इस सादत को झोली में समेटते हुए किबला पीर साहब डॉक्टर शौकत अली नौशाही साहब इनके ऑफिशियल पेज से ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है वहाँ पर तशरीफ़ ला के हाजिर हो के अपनी अपनी मसाइल का दुखों का मुदावा करते हैं हज़रत की दुआ से हज़रत के दम से हज़रत के मामलात के साथ ये आस्ताना जो है वो शब और रोज़ फजर तक जो है वो खुला रहता है यहाँ पर जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब को खूबसूरत बड़ी रूहानी इल्मी और बड़ी कैफियत वाली महफिल भी बर्पा होती है लंगर का अहतमाम भी किया जाता है और बहुत सारे लोग जो हैं हल्का नौशाहिया में इरादत में दाखिल भी हो रहे हैं मैं ज़ाती तौर पर गुज़श्ता 1-2 माह से यहाँ पर हाजिर होने का शरफ हासिल कर रहा हूँ किबला डॉक्टर साहब अपने पीर खाने के हवाले से रंगे हुए हैं बहुत सारे नौशाइयों में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कुर्ब जवार में जाना आना रहता है लेकिन जिस तरह का अंदाज और रंग हाफिज़ अमरजाद साहब भी हमारे साथ हैं जी किबला शेख यूसुफ चिश्ती साहब भी हमारे साथ अभी जिन्होंने नात सुनाई थी वो भी आस्थाने का और भी बहुत सारे लोग हिस्सा है लेकिन जिस तरह का रंग यहाँ पर महफिल का मिलता है मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारे कम आस्थानों पे दिखाई देता है अल्लाह ताला इनको सलामत रखे नाज़रीन मोहतरम पहला अशरा है आपकी जो विसाले पाक है जरा मौजू से हटके मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि जिस मौजू पे मैं आ रहा हूँ उसके लिए ये बात हम अहले सुन्नत व जमात को पता होना चाहिए हमारे नात खानों को हमारे मुसन्नफ़ीन को जो किताबें लिखते हैं और जो हुजूर की सीरत पे हुजूर की विलादत पे हमदो नात और नसर की सूरत में कोशा हैं अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं उनसे मुखातिब होते हुए ये मैं बात कर रहा हूँ कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबी वसल्लम हुजूर की विलादत बासादत पूरी कायनात को पता है कि 12 रिबन नूर था और बरोज़ पीर शरीफ था और सुबह सादिक था सुभान अल्लाह तो 63 साल और कुछ दिनों में सारी हयात तय्यबा आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ से पाई और फिर अपनी खिदमात नबूवत बल्कि ख़ातमुन नबीयीन आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें अता फरमाई मैं समझता हूँ वो मैं क्या समझना है मेरी औकात करतूत क्या है यहाँ पर तो यजीद जय दामनी मार दे किथे ज़हूरी तू ते किथे गदाई हुजूर दी तो मैं ये बात करने लगा था कि आक़ाए दो आलम रहमतुल लिल आलमीन सय्यद आलम रूह कायनात जाने कायनात आका हजरत अहमद मुश्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विफात शरीफा हजूर का विसाले मुक़द्दस किस दिन था किस वक्त था क्या था मामला इस हवाले से भी हमें सुन्नियों को चाहिए कि थोड़ी सी तारीख और उलमा किराम के साथ बैठ के ये चीज़ें हासिल करें मैं जो बात करने लगा कि सैयदा ताहिरा तैयबा खातून जन्नत साहबजादी रसूल कहे ना सुभान अल्लाह आप वो लाडली बेटी हैं आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियां अल्हम्दुलिल्लाह और चारों ही लाडलियां लेकिन ये साहबजादी तो फिर क्या ही कहने सुभान अल्लाह और इनकी रिफत इनकी अजमत इनकी शान मकाम इज्जत मर्तबा जो अल्लाह ताला ने अपने हबीब के सदके में उनको अता फरमाया वो भी इनफरादियत की आला तरीन बुलंदियों पर है सुभान अल्लाह तो बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा जब आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते थे तो सबसे पहले बीबी पाक को मिलते थे अपनी उस बेटी को मिलते थे और अकीदत और प्यार का एक मंजरनामा होता था और जब घर से कहीं तशरीफ ले जाते थे बाहर तो सबसे मिलके सबसे आखिर पे अपनी इस बेटी को करम फरमाते थे मिलते थे और इन दोनों का प्यार हमारे नबी की इस मुकद्दस बेटी का जो प्यार है ये मैं
अपने गुनाहगार मुंह से जुबान से क्या पेश कर सकता हूँ, ये आप जानते हैं कि हुजूर की इस साहबजादी को अल्लाह ताला ने क्या मकाम और मर्तबा अता फरमाया। सरकार के विसाले पाक के वक़्त, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, हुजूर के विसाले पाक के वक़्त जब पता चल रहा था कि आका दो आलम सल्लम इस वक़्त दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, तो साहबजादी रसूल हुजूर सैयदा ताहिरा तैयबा आमिला कामिला फाजिला हुजूर सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा जब रो रही थी, तो आका दो आलम सल्लम ने इशारे से फरमाया कि साहबजादी बात सुनो, और कान में कुछ फरमाया। थोड़ी देर के बाद अम्मा आयशा सदीका और दीगर सहाबियात और सहाबा किराम ने देखा कि जो रसूलुल्लाह की बारगाह में सबसे पहले पहुंचोगी। तो ये वाकया फिर पूरे तारीखों में नहीं हुआ। आप सुनेंगे, मीडिया पे पोस्टें देखेंगे, बड़ी बड़ी खूबसूरत अशार की सूरत में लोग आपको किसी और तारीख की तरफ बुलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अहले सुन्नत व जमात, हजूर गौस पाक, दाता साहब, गरीब नवाज, बाबा फरीद के मानने वाले सुन्नी ये ऐलान करते हैं बज़्म नौशा से कि बीबी पाक का विसाल पाक 3 रमजानुल मुबारक बनता है। इसलिए आज पहले अशरे में हजूर सैयदा ताहिरा तैयबा सलामुल्लाह अलैहा की मनक़बत से भी हम इस बज़म से मुत्तसिल करेंगे और आपको वो ट्रिब्यूट पेश करने की कोशिश करेंगे जो एक खादिम अहले बैत करता है। मैं उसके लिए गुजारिश करता हूँ उनकी ख्वाहिश पे। वैसे चाह तो मैं ये रहा था कि मैं आखिर पे 1-2 शेर बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा के खुद पेश करता, लेकिन चूंकि हमारे मोहतरम मेहमान है, इनका हक है, और फिर डॉक्टर साहब की जिस तरह की अहकामात मेरे लिए हैं, मैं उसी दायरे में रहते हुए बज़्म नौशा की इस बज़म को लेके आगे बढ़ता हूँ। उससे कबल नाज़रीन मोहतरम, जो बात मैं करना चाह रहा था, उससे कबल एक बात ये है कि आस्ताना आलिया नौशाहिया सुचियारिया दरोगा वाला लाहौर, आप आस्ताने का नाम भी आपने सुन लिया है। मैं एक नंबर अनाउंस कर रहा हूँ किबला डॉक्टर साहब के हवाले से, इनके खादमों के हवाले से, जो आप नोट कर सकते हैं। और इस हवाले से कोई मसला हो, कोई आपका रूहानी प्रॉब्लम हो, आपका कोई दुनियावी मामला हो, आप इस फोन पे राब्ता करके डॉक्टर साहब के पर्सनल जो सेक्रेटरीज हैं, आपके खुदाम हैं, उनसे राब्ता करके आप डॉक्टर साहब से टाइम भी ले सकते हैं और अपने मसाइल उनको पेश भी कर सकते हैं। मैं नंबर अनाउंस कर रहा हूं, नंबर नोट कीजिए, +92 322 42 87 809। मैं दोहरा रहा हूं, नंबर नोट कीजिए, 0322 42 87 809। तो ये भी अनाउंसमेंट होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि किस आस्थाने से हम फिजिकली मुलाकात कर सकते हैं। हजूर सैयदा ताहिरा तैयबा खातून जन्नत साहबजादी रसूल, आपकी मनक़बत के हवाले से हाफिज चमन एजाज नक्शबंदी साहब अशार पर पेश करने की बासलाहियत कोशिश करते हैं। समात कीजिए। नबी दे वास्ते रहमत, नबी दे वास्ते रहमत, जनाबे सैयदा ज़हरा मेरे लजपाल दी मिदहत, मेरे लजपाल दी मिदहत, जनाबे सैयदा ज़हरा मेरे लजपाल दी मिदहत, जनाबे सैयदा ज़हरा। और अतर भाई बिस्मिल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने
نہیں ہوتی بے شک سبحان اللہ درود پاک پڑھنے سے دعائیں رد نہیں ہوتی اللہ اللہ بے شک درود ہائے پاک کی عظمت اللہ اللہ جناب سیدہ زہرا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ درود پاک کی عظمت جناب سیدہ زہرا اور کرو تعظیم سیدہ کی سبحان اللہ یہی تعظیم احمد ہے اللہ 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 کرو تعظیم نبی کی سیرت و صورت واہ واہ ارے نبی کی سیرت و صورت جناب سیدہ زہرا بس بات کرو ضیاء بن کر عطا بن کر وہ محبوب خدا آئے ضیاء بن کر عطا بن کر وہ محبوب خدا آئے اور سنیے شعر وہ محبوب خدا کی راحت ہے جناب سیدہ زہرا لی خمسة اطفی بہا لی خمسة اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وبناہما والفاطمہ پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا ہے یا زہرا حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ فیض نسبت سے ارشاد فرماتے ہیں پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا ہے یا زہرا ملے فقیر کو خیرات جا ہے یا زہرا اے تیری آل سے پیران پیر محی الدین جو اولیاء کے ہوئے سربراہ یا زہرا ہے جن کے نور سے امت کے روز و شب روشن حسن حسین تیرے مہرماہ یا زہرا تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک پکارتے ہیں فلک و ہوا یا زہرا نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا لی خمسة اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وبناہما والفاطمہ بزم نوشہ سے سیر ٹرانسمیشن میں اپنے میزبان عطر سعیدی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت جناب قبلہ ڈاکٹر شوکت علی نوشاہی سچیاری پیج سے رمضان ٹرانسمیشن کا خوبصورت سیگمنٹ اور ہمارے ساتھ ایک خوبصورت نوشاہی سلسلے کے
प्यारे मोहतरम बुजुर्ग जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, आइए उनसे तारुफ लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किबला खैरियत से? तरह से किबला ने 10 साल से लेके अब तक का वो सफ़र मुख्तसर गुफ्तगू में हमें अता फरमाया। यकीनन इस हवाले से डॉक्टर साहब किबला बहुत सारी कीमती बातें, कीमती मोती जो है वो हमें अता फरमा सकते हैं। चूँकि हमारा प्रोग्राम जो है बहुत लेंथी ना हो, तकरीबन 1.25 घंटा मुझे आपसे मुखातिब होते हुए हो चुका है, और नाते भी आपने सुन चुकी, तिलावत और हमदे बारी तला भी हो गई। सैयदा ताहिरा तैयबा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र, ये नाज़रीन वो अज़कार हैं जिनको सारी जिंदगी भी करते रहे तो जी नहीं भरता, लेकिन हमने आस्ताना आलिया, नौशाइया, सुचियारिया, दरोगे वाला लाहौर से नुमाइंदा शख्सियत, स्कॉलर शख्सियत, हुज़ूर किबला गाही पीर तरीक़त, रहबर शरीयत किबला मोहतरम डॉक्टर शौकत अली नौशाही सुचियारी दामद बरकातुहुल आलिया की तरफ एक सवाल लेकर आना है, तो इसलिए मैं मुख्तसर करते हुए आपकी जानिब बढ़ता हूँ। आप तवज्जो से प्रोग्राम को समाअत करें, देखें, और इस हवाले से आस्ताना आलिया और हजरत हाजी मोहम्मद नौशा गंज बख्श जो के बानी हैं सिलसिला नौशाहिया के, आपके हवाले से और दीगर अकाबिर नौशाही बुजुर्ग, सुल्तान शाहिद रब्बानी नौशाही सुचियारी दामद बरकातुहुल आलिया जो ज़ेब सजादा नशीन है, दीवान खाना गद्दी वाले दे जो नौशहरा शरीफ में जलवागर है, उस हवाले से भी ये फयूज़ व बरक़ात आप तक पहुंच रहे हैं। कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ पर महाफिल का इनेकाद करते हैं, आप अपनी अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए माल से हुजूर की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में, औलिया किराम की बारगाह में हाज़िरियाँ पेश करते हैं, अन्नात की शक्ल में, लंगर की शक्ल में, खर्च खराजात की शक्ल में। तो क्या ये महाफिल का जो इनेकाद करना और इसमें दुआएं मांगना, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अहले सुन्नत व जमात का वतीरा है। जी जी। पैगाम के हवाले से चूंकि हमारा आखिरी सेगमेंट है, और मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा ऐलान भी हो जाए और हमारे इस पहले प्रोग्राम में तमाम पाकिस्तान दुनिया में देखने वाले जितने नौशाई बरादरान हैं उनके लिए कोई ऐसा फूल पेश किया जाए जिसकी महक वो सारा साल लेते रहें। इस हवाले से शायद उर्स मुबारक के हवाले से हमें जो है वो बात भी करनी चाहिए। इस हवाले से क्या समझते हैं आप? जी बेशक जी, इंशाअल्लाह जी। ऐसा है कि ये जो महफिल हम सजा के बैठे हुए हैं हुजूर की, तो मेरा तो मैसेज यही है कि सब लोग अपने घरों में भी हुजूर की महफिल को सजाएं और इस लंगर को बढ़ चढ़ कर अपने जो अल्लाह पाक ने आपको अता किया उसमें से, ये नहीं कि दूसरों की जेबों से आप इकट्ठा करके लंगर पका के तो फिर महफिल सजाएं। अल्लाह ने आपको जितना भी दिया, चाहे थोड़ा दिया चाहे बहुत दिया है, ठीक है ना, उसके में उसमें हिस्से में से निकाल के हुजूर की महफिल सजाएं और अपने घर भी बरकत में बरकतें होती जाएं, और इस आस्थाने के सदके हुजूर गंज बख्श का फैज़ ये जारी सारी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह जो हमारा जुमेरात का ये प्रोग्राम होता है, ये जितना भी लंगर होता है गंज बख्श के खजाने से आता है। अरे क्या सुभान अल्लाह जी। मेरा तो यही मैसेज है कि सब लोग अपने घरों में हुजूर की महफिल मिलाद हर जुमेरात के हर रोज मनाएं, और जो लंगर पकाते हैं उसी में से खत्म पढ़ें और हुजूर का मिलाद मनाएं और दुआ करें, अल्लाह कबूल फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, मैं शहादत और गवाही के तौर पर अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाज़िर जानते हुए मैं लाइव स्ट्रीम इस बहाने रल मिल बहना चंगा लगता है, तो ये वो जिक्र है पंजाबी, फारसी, उर्दू, अरबी में हो, वो आला हजरत की जुबान से हो या हुजूर मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह की जुबान से हो, जिस तरफ भी आए बतहा गुजर कुन ज़ी हवालम मोहम्मद रा खबर कुन, तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद ज़िरुए लुत्फ सूवे मन नजर कुन, मरीजम या रसूल अल्लाह मरीजम। डॉक्टर साहब, मरीजम या रसूल अल्लाह मरीजम, दवाए दर्द दिल है चारा गर कुन, मुशर्रफ गर्चे शुद्ध जामी ज़े लुत्फश, खुदाया ही करम बारे दिगर कुन, नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन, ज़ी हवालम मोहम्मद रा खबर कुन, ज़े रहमत कुन नजर बर हाल ज़ारम या रसूल अल्लाह, गरीबम बेनवायम
खाक सारम या रसूल अल्लाह, तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पज मुर्दा आवारा जे इसिया या रसूल अल्लाह, नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन, जिया हवालम मोहम्मद रा खबर कुन। सोशल मीडिया है, 2024 है, पाकिस्तान का मुल्क है, आलम इस्लाम का खूबसूरत रीत वाला रमजान, बरकतों वाला रमजान बर्पा हो चुका है। सहरी है, इफ्तारी है, महफिल का इनकाद है, तिलावत कलाम मजीद है, एतकाफ है, और ये रमजान ट्रांसमिशन नौशा पाक के हवाले से बज़्म नौशा लिए आपकी खिदमत में बाशमूल अतर सईदी हाजिर खिदमत है। सोशल मीडिया पे डॉक्टर शौकत अली नौशाई सचियारी पेज से आप हमारे साथ तशरीफ फरमा है, मैं आपसे मुखातिब हूं। साथ साथ एक ऐलान और भी है, यूट्यूब चैनल है सुचियारी टीवी चैनल, सुचियारी टीवी चैनल, ये यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पे जाएं, अगर आप प्रोग्राम ने रिपीट देखना चाहें, कोई नाच सुनना चाहें, इस हवाले से नौशाइयों के लिए भी ऐलान है। इस हवाले से कोई कमी या कोई कोताही हो तो आप ज़रूर हमें नीचे जो है वो कमेंट करें। कोई अगर बात बुरी लगी, कोई अच्छी लगी, आपको पूरी इजाज़त होती है। वैसे भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम रहते हैं और इस पाकिस्तान के खद्दो खाल से आप तमाम वाकिफ़ हैं। कमेंट्स करें, हमारी खामियों को भी आप बताएं, हम ताकि कोशिश करें कि हम आपको अच्छे से अच्छा प्रोग्राम, अच्छे से अच्छा सब्जेक्ट लेकर चलें। मिसवाक कौन सी करनी चाहिए, रमज़ान में कैब भर के उल्टी आ जाती है तो रोज़ा टूट जाता है, और वुज़ू किस तरह से फासिद होता है, और गुस्ल के क्या फ़राइज़ हैं, ये तमाम उलमा आपके साथ मुखातिब होते होंगे और उनको यही काम होता है कि जैसे रमज़ान आए तो शरह फिर खुल जाती है और तरीक़त दब जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म नौशा में वो चीज़ें डिस्कस होंगी कि गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुल्ला बस कर तू की शरह रखनी, शरह नाल फकीर दे रही हुई है, तेनू अपनी शरह दा ख्याल मुल्ला सानू यार मनाउण दी पई हुई है। तो जिसने जिस अंदाज से घुंघरू बांधे हैं, जिस अंदाज से अपने यार को मनाया है, ये उसी का खासा है। ये बातन के मामलात हैं, और सजदा, नमाज और इबादत तो फिर आशिकों की होती है। किसी से पूछे कि कलंदर जो है वो भू अली कलंदर कैसे बना, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने जो 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 बिपता की है वो किस नौयत की है। अल्लाह करीम हमें इस्लाम पर रखे, इस्लाम पर जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए और खात्मा बिल ईमान फरमाए, और हाजिर अशर रहमत की हमें बरकतें भी अता फरमाए। किबला डॉक्टर शौकत अली नौशाई सुचियारी साहब तशरीफ फरमा है, उनके साथ मेहमानान गिरामी तशरीफ फरमा है, मैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला आपका आना हमारे लिए मकबूल फरमाए और आपकी तशरीफ आवरी भी हमारे लिए बाइस बरकत फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, इख्तितामी मरहला है और डॉक्टर साहब की इजाज़त से अब हम वमा अलैना इल्लल बलाग की तरफ आते हैं। नाज़रीन मोहतरम, बज़्म नौशा में आपने तिलावत भी सुनी है, कुरान मजीद की बरकतें भी हमने हासिल की हैं, नाते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हमने मुस्तफ़ीद हुए हैं, शुअरा का जिक्र भी हुआ है, असातिज़ा का भी जिक्र भी हुआ है, अहले बैत थार औलिया किराम का भी जिक्र हुआ है। अल्लाह ताला हमें अमल की भी तौफीक अता फरमाए। फ़कीर अतर सईदी आखिर पर दुआया कलाम जो है वो पढ़ने की सादत हासिल करने की अदना सी कोशिश करता है। हो सके तो अपने अपने घरों में बैठे मोबाइल हाथ में पकड़े हुए गुनगुनाने की कोशिश करें, ताकि आपकी आवाज़ मेरे लिए बाइस बख्शिश हो और हमारी आवाज़ अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता
رحیمی کا صدقہ عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا آمین 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 مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ ناطق بفمی یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم فضل تیرے تھیں لوہ تردے پھٹیاں دے سنگ جڑ کے کتے بھی بخشے جان محمد لڑ ولیاں دا پھڑ کے وَفَوِّضِ امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. ناظرین محترم، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے اور اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں دین اور دنیا کی سرخروئی اور کامیابی کا برانی عطا فرمائے، ہماری نزاع آسان فرمائے، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بہرمند فرمائے، حضور کی پہچان اور شفاعت عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کے لیے، شہر لاہور کے لیے، پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے، بالخصوص رمضان المبارک کی وساطت سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ کریم انہیں ظلم سے محفوظ فرما اور یہودیوں کو نیست و نابود فرما، اور ان پہ جو مظالم ٹھہرانے والے، مظالم کرنے والے خبیث لوگ ہیں اللہ کریم انہیں کیفر کردار تک پہنچا اور ان کو اس غلامی کی زندگی سے آزادی عطا فرما، مسلمانوں کو عالم اسلام میں کامیاب فرما، اور رمضان المبارک کی برکتوں سے ہمارے پاکستان کو ترقی عطا فرما، ہم سب کو دین اور دنیا کی نعمت عظمت عطا فرما. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین محترم، پروگرام بزم نوشہ میں ہم آخر پر اعلان کرتے ہوئے آپ سے رخصت لیتے ہیں. انشاءاللہ تعالی رمضان ٹرانسمیشن کا یہ سلسلہ چند دنوں تک آپ کی خدمت میں پیش ہوتا رہے گا. فقیر عطر سعیدی اور نئے مہمان ڈاکٹر صاحب کی سرپرستی میں یہاں پر آتے رہیں گے. انشاءاللہ اگلا پروگرام کل 10:30 بجے رات کو انشاءاللہ لائیو اسی پیج پر ڈاکٹر شوکت علی نوشاہی سچیاری پیج پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اور تاریخی پروگرام جتنا ریکارڈ ہے ہمارا وہ یوٹیوب چینل سچیاری ٹی وی پر بھی آپ ریپیٹ دیکھ سکتے ہیں. اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو. اپنے میزبان عطر سعیدی کو، ڈاکٹر شوکت علی نوشاہی سچیاری اور دیگر اپنے مہمانوں کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایزی. تھینک یو ویری مچ. فوٹو سیشن کر. بیٹھے